Okay, so we are studying now the kinetic theory of matter, and we will suggest few points. The first one is composition of matter. Second point is constant motion of particles of matter. Third point is interparticle or intermolecular space. So these 3 points will be discussed under kinetic molecular theory. And the first point, composition of matter, indicates that each matter is consist of small particles, and the particles are atoms and molecules, and they are same for each kind and differ for different kind. Now second point, constant motion of particles of matter. So all the particles are in constant motion, and with increasing temperature the kinetic energy increases due to the increase of their motion, and vice versa. That means if it decrease, then motion decrease, then kinetic energy decrease. And this kind of constant motion of particles was first discovered or showed by Robert Brown. Robert Brown. So this is by his name. It is known as Brownian motion. You should remember the term Brownian motion. Okay. So what is Brownian motion? If we ask you what is Brownian motion, then you have to answer that the continuous, zigzag, irregular motion is known as irregular motion of particles of a matter is known as Brownian motion, and it is named after the scientist Robert Brown, who gave the evidence for the existence and movement of particles in liquids. Okay, মানে রবার্ট ব্রাউন তিনি লিকুইডের মধ্যে পার্টিকেলের এই মোশনটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এই ব্রাউনিয়ান মোশনটা। He suspended some pollen grains in water and looked into the water through a magnifying glass. তিনি জলের মধ্যে pollen grain, what do you mean by pollen grain? Anyone answer me? পোলেন গ্রেনের বাংলা কি? ফুলের মধ্যে যে পার্টিকেল গুলো থাকে ওদেরকে পোলেন বলে না? পোলেন, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে পরাগরেণু বা পুষ্পরেণু হয় আর কি, পোলেন গ্রেন ওটাই পরাগরেণু। জলের মধ্যে তিনি দিলেন, দিয়ে সেটাকে খানিক সাসপেন্ডেড মানে সে ঘেঁটে দেওয়ার মতো করে ঘেঁটে দিলেন, একটা সাসপেনশন তৈরি করলেন, দিয়ে তারপরে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখলেন যে এটা ঘুরছে। আচ্ছা তোমাদেরকে জাস্ট আমি এই দিয়ে দেখাই, ভিডিওটা দেখাই তাহলেই হবে। ব্রাউনিয়ান মোশন ওখানে না দেখে ইউটিউব থেকে দেখিয়ে দিই একবার। Brownian motion. So this is experiment with pollen ground, and এর থেকে আলাদা একটা আছে এক্সাক্ট দেখতে হবে, pollen grains in water। দাঁড়াও, scientific experiment Brownian motion। এই যে this kind of zigzag irregular motion of particles, this is Brownian motion। what is Brownian motion? এখানে কিছু দেখাচ্ছি কিনা দেখি। this kind of motion, and the experiment was done with pollen grains by Robert Brown। ওকে, এগুলো তো আমরা পরে আবার আসছি।
এখন এতটা প্রয়োজন নেই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, যে যদি আমাদের প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ ব্রাউনিয়ান মোশন, তাহলে ওটাই বলতে হবে দ্য জিগজ্যাগ ইররেগুলার motions of the particles of any matter is known as Brownian motion after the name of Robert Brown. Next, এখানে একটা কোশ্চেন দিয়েছে, why were the polygons moving in an irregular manner? irregular manner এ এটা কেন মুভ করছিল? This is because water is made up of tiny particles which is also in random motion. The pollen grains move in such a way because they collide with the moving particles of water. Since the phenomenon was first noticed by Robert Brown, it is called as Brownian motion. এখানে একটা প্রশ্ন দিয়েছে যে why এরা এই ইররেগুলার ম্যানারে কেন এলো, কেন এদের একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন থাকছে না। প্রথম কথা হচ্ছে যে পোলেন গ্রেনকে কোথায় নেওয়া হয়েছে? পোলেন গ্রেনকে নেওয়া হয়েছে ওয়াটারের মধ্যে। এবার ওয়াটার গুলো তো একটা টাইনি পার্টিকেল দ্বারা গঠিত, মানে দ্য পার্টিকেল অফ ওয়াটার ইটসেলফ ইজ ইন মোশন। ভালো করে বোঝো, পোলেন গ্রেনকে আমরা নিয়েছি ওয়াটারের মধ্যে, and the tiny particles of water are also in random motion. Therefore, ওই ওয়াটারের টাইনি পার্টিকেলের মোশনের জন্য পোলেন গ্রেনটা that will be in irregular motion because they will collide with each other, each particle, each other and with water. বুঝা গেল এটা? আমি আরেকবার বলবো যে why were the pollen grains moving in an irregular manner? আমি উদাহরণ দিচ্ছি, একটা উদাহরণ দিই। একটা প্রেয়ার গ্রাউন্ডে ক্লাস 7 এবং ক্লাস 8 স্টুডেন্টরা আছে, দিয়ে প্রেয়ার শেষ হয়ে গেল, ঘন্টা পড়ে গেল, শুধুমাত্র 2টো ক্লাস আছে ধরো। দিয়ে এবার বললো যে তোমরা আজকে ছুটি হয়ে যাবে, আজকে ক্লাস হবে না, ঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে নাও, দিয়ে বাড়ি চলে যাও। তাহলে ওরা যখন ওই হুড়োহুড়ি এবং ছুটি করে ঘরের মধ্যে যেতে যাবে, যে যেদিকে পারলো যাচ্ছে, তাহলে কলিশনটা কাদের মধ্যে হতে পারে? মানে হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস অফ কলিশন? অরিপন বলবে এটা। নিজেদের মধ্যে হতে পারে randomly। আর কিছু হতে পারে না? আর কি হবে? ক্লাস 7 স্টুডেন্টদের নিজেদের সঙ্গে কলিশন হলো, ক্লাস 7 এর সঙ্গে ক্লাস 8 স্টুডেন্টদের কলিশন হতে পারে না? হ্যাঁ, হতে পারবে। এক্স্যাক্টলি এখানে সেটাই হচ্ছে। তুমি ক্লাস 7 কে তুমি ওয়াটার মলিকুল ধরে নাও, আর ক্লাস 8 কে পোলেন গ্রেন ধরে নাও, তাহলে কি হচ্ছে? মানে বোথ আর ইন মোশন, কারণ ওয়াটার ইটসেলফ ইজ consists of tiny particles, those are in motion, and pollen grains itself in motion. So therefore, by their collision, the pollen grains are in irregular motion. Understand? Yes, sir. So this is the reason behind their irregular manner. তারা নিজেদের মধ্যেও ধাক্কা খায়, আবার ওয়াটার মলিকুলের সঙ্গে ধাক্কা খায়, দিয়ে এই ধরনের একটা জিগজ্যাগ মোশন তৈরি হচ্ছে, কখনো এইদিকে করে তারা যাচ্ছে। Since the phenomenon was first noticed by Robert Brown, it is called as Brownian motion. তাহলে তোমাদের বইয়ে ব্রাউনিয়ান মোশন সম্পর্কে একটু দেওয়া আছে ডিটেলসে। এবার ব্রাউনিয়ান মোশনের একটা ডেফিনেশন দিয়েছে, the zigzag random motion of suspended particles on the surface of a liquid or in air, দুটোতেই হতে পারে, লিকুইডও হতে পারে, এয়ারও হতে পারে, is called Brownian motion। এবং এটা তোমাকে তাহলে মুখস্থ করতে হবে। The zigzag random motion of suspended particles on the surface of a liquid or in air is called Brownian motion, and the movement of particles of matter can further be explained by the phenomenon of diffusion. তাহলে Brownian motion এটা একটা ফেনোমেনন যার দ্বারা আমরা পার্টিকেলগুলোর মুভমেন্টকে এক্সপ্লেন করতে পারি। আরেকটা ফেনোমেনন আছে
দ্যাট ইজ ডিফিউশন। ডিফিউশনকে বাংলায় বলছে ব্যাপন। একটা উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম যে বাড়িতে একটা ধূপকাঠি জ্বাললে বা কেউ বডি স্প্রে নিলে সে বডি স্প্রে পারফিউমটা ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণে চলে যাবে, সেটাকে তোমরা ইনহেল করলেই বুঝতে পারবে যে না ওই দূরে কেউ ধূপকাঠি জ্বালিয়েছে বা কেউ বডি স্প্রে লাগিয়েছে ইত্যাদি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিউ টু ডিফিউশন। ওকে, এবং এখানে আমরা ডিফিউশনের ডেফিনেশনটাও দেখব। তার আগে এখানে আর কিছু টার্ম দিয়েছে সেগুলো দেখি। টু শো দ্যাট পার্টিকেল অর ম্যাটার আর ভেরি স্মল, যে পার্টিকেলগুলো হচ্ছে যে কোনো ম্যাটারের পার্টিকেল হচ্ছে খুব স্মল, এটা দেখানোর জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট দিয়েছে। এটা এখানে পড়লে দেখা যাবে, একবার পড়বে, পড়ে যদি বুঝতে না পারো আমি পরে বলে দিচ্ছি, আগে একটু এগিয়ে নিই পড়াটাকে, ওখানে ঢুকে গেলে পড়াটা আবার কমে যাবে। আচ্ছা, তাহলে হোয়াট ইজ ডিফিউশন? দ্য ইন্টারমিক্সিং। আগের দিনে দুটো টার্ম বলেছিলাম, ইন্টার অ্যান্ড ইন্ট্রা। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইন্টার অ্যান্ড ইন্ট্রা, জ্যোতি? আমি দেখলে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিল, যেমন ইন্টার মানে অনেক কিছু জিনিসের মধ্যে দিয়ে, যেমন কোনো যদি কম্পিটিশন হয় তাহলে একটু দ্রুত থাকতে বলতে হবে, কিন্তু ইন্টার যদি হয় তাহলে সরি, আগের দিন তিনি বলেছিলেন যে ইন্টার প্লাস ইন্টার যদি কোনো যদি কম্পিটিশন হয় কিন্তু স্কুলের মধ্যে হবে, কিন্তু ইন্ট্রা যদি কম্পিটিশন হয় তাহলে একটা ক্লাসের মধ্যে হবে মাত্র। হ্যাঁ, ইন্টার মানে ইন বিটুইন মেনি, and intra means just only one, তোমার নিজের মধ্যে ইন্ট্রা। তাহলে এখানে ইন্টার মিক্সিং, তার মানে মিক্সিং অফ টু অর মোর সাবস্টেন্স, টু অর মোর সাবস্টেন্স। আর এটা যদি ইন্ট্রা হতো তাহলে জাস্ট অনলি ওয়ান সাবস্টেন্স, একটা সাবস্টেন্সের মধ্যেই যেটা হওয়ার হতো। বাট এটা ইন্টারমিক্সিং, দ্যাট মিন্স intermixing of two or more substances due to the motions of their particles in order to get a uniform mixture. What do you mean by uniform mixture? যে সমস্তটা মিলেমিশে একটা মিক্সচার হবে, such as হচপচ। তুমি যখন খিচুড়ি রান্না করছো কি হচ্ছে, এটা ইন্টারমিক্সিং আর ইন্টারমিক্সিং? কুকিং অফ হচপচ is an example of intermixing because it contains rice, potatoes, okay, carrots, beans ইত্যাদি আরো সবকিছু আছে, মানে ডাল, হলুদ, নুন, তেল সমস্ত কিছু মিক্সিং হয়েছে, দিয়ে মিক্সিং হয়ে কি তৈরি করেছে? ইউনিফর্ম মিক্সচার। দেন দেখে মনে হবে একটাই মিক্সচার, is called diffusion. So what is diffusion? একটা কোশ্চেন হতে পারে, হোয়াট ইজ ডিফিউশন? হোয়াট ইজ ডিফিউশন? গিভ অ্যান এক্সাম্পল। একটা উদাহরণ দিয়ে ডিফিউশন কাকে বলে সেটা ব্যাখ্যা করো। সো ডিফিউশন ইজ ইন্টারমিক্সিং অফ two or more substance due to the motion of their particles in order to get a uniform mixture is called diffusion, and the rate of diffusion is the fastest in gases. এটা মনে রাখতে হবে, the rate of diffusion is fastest in gases and slowest in solids. তাহলে ডিফিউশন সবারই মধ্যে আছে, সবার মধ্যে থাকলেও ফাস্টেস্ট হচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রে আর স্লোয়েস্ট হচ্ছে সলিডের ক্ষেত্রে ওই ইন্টারমিক্সিংটা। and it increases with an increase in temperature. তাপমাত্রা বাড়লে ডিফিউশনও বাড়ে, টেম্পারেচার যদি বাড়ে ডিফিউশনও বাড়ে, এটা মনে রাখবে। the odor of an incense stick, এই যে এখানে ধূপকাঠি, or perfume, আমি যেটা উদাহরণটা বলছিলাম এখানে দিয়েছে দেখো, spreads throughout a room due to diffusion. একটা ঘরের চারিদিকে একটা ধূপকাঠির সুগন্ধ বা পারফিউমের সুগন্ধ ডিফিউশনের জন্যই সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। নেক্সট, আচ্ছা এখানে যে আমরা আগের দিন উদাহরণটা দেখেছিলাম যে একটা ওই ব্রোমিন ভেপার আর এখানে কালারলেস এয়ার থাকলে এরা পরস্পরকে যদি আমরা মিক্সিং করি এই ধরনের ডিফিউশনের ফলে ইট উইল টেক দিস কালার। আর একটা উদাহরণ এখানে আছে,
আচ্ছা ওটা এইটা এখানে শেষ করে তারপর এখানে যাব। ওকে, নেক্সট তাহলে 3 নম্বর পয়েন্ট। তাহলে আমরা দেখো দুটো পয়েন্ট পড়লাম এখনো, আন্ডার কাইনেটিক থিওরি অফ ম্যাটার। ফার্স্ট পয়েন্ট ওয়াজ কম্পোজিশন অফ ম্যাটার, সেকেন্ড পয়েন্ট ওয়াজ কনস্ট্যান্ট মোশন অফ পার্টিকেলস অফ ম্যাটার। পয়েন্টগুলো মনে থাকলে লিখতে পারবো। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ইন্টার পার্টিকেল অর ইন্টারমলিকুলার স্পেস, অর্থাৎ পার্টিকুলার মধ্যে তাদের ইন্টারমলিকুলার স্পেস রয়েছে। The particles of matter have spaces or gaps between them which are known as interparticle or intermolecular space. Okay, যদি বলা হয় what is intermolecular space, তাহলে তোমাকে বলতে হবে the space or the gaps between the particles। এখানেও দেখো ইন্টার শব্দটা আছে, মানে অনেকগুলো পার্টিকেল আছে, অনেকগুলো পার্টিকেলের মধ্যে যে স্পেস বা যে গ্যাপ, that is known as interparticle or intermolecular space. উদাহরণস্বরূপ, for example, a piece of chalk can be broken into pieces very easily, while a piece of coal requires a greater force to break, and a metal piece of copper or steel cannot be broken easily. কেন? কারণ চকের মধ্যে ইন্টারমলিকুলার স্পেসটা অনেকটা বেশি, এর ফলে এটা উইক। কোলের মধ্যে কম্পারেটিভলি কম, সেই জন্য তুলনামূলকভাবে একটু শক্ত চকের তুলনায়। কিন্তু স্টিলের যে পার্টিকেলগুলো, দে আর ওয়েল অর্গানাইজড অ্যান্ড রেগুলার অ্যান্ড দ্য ইন্টারমলিকুলার স্পেস ইজ ভেরি স্মল, দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান নট ব্রেক এ মেটাল পিস, দ্যাট মে বি কপার, স্টিল এটসেট্রা। সো দিস ইজ দ্য রিজন। দূরত্ব যদি বাড়ে, সিম্পল এক্সাম্পল, এ অ্যান্ড বি আর টু ফ্রেন্ডস। এ এবং বি যদি খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়, তাহলে এ বি কাছাকাছি থাকবে, এদের মধ্যে তুমি ভাঙন ধরাতে পারবে না সহজে। এ আর বি যদি মোটামুটি ফ্রেন্ড হয়, সামান্য একটু দূরত্ব থাকবে, হাই হ্যালো রিলেশন, কিরে কেমন আছিস, ভালো আছিস, হয়ে গেল। কিন্তু এদের মধ্যে রিলেশনটা কিরকম, মানে অল টাইম, স্কুলের বাইরে এর বাড়ি ওর বাড়ি যাওয়া আসা, এটা হচ্ছে সলিড রিলেশন। তাহলে সলিড রিলেশন হলে কি হবে, তাদের মধ্যে স্পেসটা খুবই কম হবে, তারা নিজেরা একটা ফ্রেন্ড আর একটা ফ্রেন্ডের একই বিছানাতে তারা মানে শুয়ে থাকতে পারে, গল্প করতে পারে, বিকজ দে হ্যাভ সলিড রিলেশন। এখানে একটু রিলেশনটা দুর্বল, লিকুইড, একেবারে খারাপ নয় কিন্তু এতটাও সলিড নয়, বাট ইন গ্যাসিয়াস স্টেট মানে একেবারে দুর্বল রিলেশন। হ্যাঁ, রাস্তাতে দেখা হলো কথা হয় না, স্কুলের মধ্যে দেখা হলো হয়তো একটু কথা হলো, এরকম। সো দিস ইজ দ্য ইন্টারমলিকুলার স্পেস। সলিডের ক্ষেত্রে খুবই কম, লিকুইডের ক্ষেত্রে সামান্য বেশি, গ্যাসের ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি। তাহলে দেখো যখন এদের মধ্যে এতটাই দূরত্ব, তাহলে এদের বন্ধুত্বকে সহজে ভেঙে ফেলা যাবে। একটা চকের বন্ধুত্বকে ভেঙে ফেলতে পারি। লিকুইডের ক্ষেত্রে তুলনামূলক একটু বেশি লাগবে, যেমন হচ্ছে কোল, এটা হলো কোল, এটা হলো চক। কিন্তু সলিড, যাদের বন্ধুত্ব সলিড, কেউ যদি এসে একে বলে জানিস তো বি তোর সম্পর্কে এই কথা বলছিল, এ তখন বলবে তুই বিয়ের সম্পর্কে আমাকে একদম আজে বাজে কথা বলবি না, ও আমার গুড ফ্রেন্ড, হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। তাহলে তাদের স্পেসটা একেবারে কাছাকাছি। ওকে, এটা হচ্ছে স্টিল লাইক রিলেশন। সো দ্য স্পেস বিটুইন দ্য পার্টিকেলস অফ ম্যাটার ইজ কল্ড ইন্টারপার্টিকেল অর ইন্টারমলিকুলার স্পেস। আমি এটা যে উদাহরণটা দিলাম বুঝতে পারা গেল? এনি কনফিউশন? No, sir. Okay. And the space between the particle is known as interparticle or intermolecular space. And the force of attraction between the particles of matter is called interparticle force or intermolecular force of attraction. And the force is known as intermolecular attraction and the space is known as intermolecular space. Now, kinetic energy. Kinetic energy arises due to what? কে বলতে পারবে? Heat energy. Kinetic energy arises due to what? The temperature. No,
It No, it's the factor. Temperature is a factor. Kinetic energy arises always due to motion of the particles. Kinetic energy arises due to motion of the particles, and temperature and heat increases the motion. Okay, heat and temperature is not the reason. Heat and temperature is the factor of increase or decrease of the kinetic energy. But kinetic energy totally depends on the motion of particles. Okay, so the energy possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy, and kinetic energy depends on temperature. If temperature increases, kinetic energy increases. Kinetic energy is written in short form as Ke. And another energy that is known as potential energy, Pe. And so energy of any particle, E, is the summation of potential energy plus kinetic energy, and you have to remember this. Now, what is potential energy? Anyone? কেউ বলতে পারবে what is potential energy? So the energy that is stored in an object due to its height or the gravitational force pulling it. Very good. And by its nature, যে কোনো পদার্থ তার অবস্থার কারণে যে এনার্জি তার মধ্যে এক্সিস্ট করে সব সময়, এবং তার সঙ্গে ওই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তাকে টানে, এটা একটা ফ্যাক্টর আর কি। এটার জন্য যে এনার্জি হয় সেটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি। আর কাইনেটিক এনার্জি হলো দ্য এনার্জি গেন বাই মোশন। তাকে সে যখন কোনো গতিপ্রাপ্ত হয়, সে গতিপ্রাপ্তির জন্য যখন যে এনার্জি গেন করে, দ্যাট ইজ কাইনেটিক এনার্জি। নাও এক্সপ্লেনেশন অফ স্টেটস অফ ম্যাটার বেসড অন কাইনেটিক এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জির সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থা, এটা আমরা দেখিনি। কি বলতে থাকো? Thus the magnitude of intermolecular force of attraction, intermolecular space and random motion of molecules of matter lead to three main states of matter. তাহলে এই তিনটের উপর ডিপেন্ড করছে। কি কি? এই তিনটে ফ্যাক্টর, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। ফার্স্ট ওয়ান, এক নম্বর ফ্যাক্টর, the magnitude of intermolecular force of attraction, এটা এক নম্বর ফ্যাক্টর। দু নম্বর ফ্যাক্টর, the magnitude of intermolecular space, 3 number factor, and the magnitude of random motion of molecules of matter. So these are the three factors. Okay, এই তিনটে ফ্যাক্টর কি করছে, এদের উপর নির্ভর করে পদার্থ তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় পদার্থকে। তার পদার্থ স্টেটকে, one is solid state, one is liquid state, and another is gaseous state. So depending on three factors. And what are the factors? And the factors are intermolecular attraction, intermolecular space, and random motion. Okay. চলো এবার সলিড স্টেটে কি বলছে। ইন সলিডস, সলিডের মধ্যে এই তিনটে ফ্যাক্টর কিভাবে আছে দেখো। ইন সলিডস পার্টিকেল গুলো ক্লোজলি প্যাকড, উই নো ইট ওয়েল। দেয়ার ইজ এ স্ট্রং ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, অ্যাট্রাকশনটা বেশি, অ্যান্ড পার্টিকেলস অ্যান্ড দ্য ইন্টারমোলিকুলার স্পেস ইজ অলমোস্ট নেগলিজেবল। মানে আমরা এই যে তিনটে গ্রিন, স্কাই অ্যান্ড রেড, এই তিনটের ম্যাগনিটিউড সলিডে কিরকম, লিকুইডে কিরকম, আর গ্যাসে কিরকম দেখবো। সলিডের ক্ষেত্রে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কি হচ্ছে, খুবই বেশি। সলিডের ক্ষেত্রে ইন্টারমলিকুলার স্পেস খুবই কম, আর র্যান্ডম মোশন খুবই কম।
The molecules are therefore not free to move because they are compact. The only vibrate about their mean position. তারা যে জায়গায় অবস্থান করে সেখানে তারা শুধু ভাইব্রেট করে। This makes solids hard and rigid. এই কারণে সলিড হচ্ছে খুব শক্ত এবং দৃঢ় and difficult to compress. সলিডকে কম্প্রেস করা ডিফিকাল্ট, giving them a fixed shape and size, এবং এটার কারণে তাদের একটা শেপ সাইজ ফিক্স হয়। সলিডস হ্যাভ লো কাইনেটিক এনার্জি, এইটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম, এটা মনে রাখতে হবে। তো কাইনেটিক এনার্জির ক্ষেত্রে কি না, সলিডস হ্যাভ লো কাইনেটিক এনার্জি, অলমোস্ট লোয়েস্ট কাইনেটিক এনার্জি বলা যেতে পারে। এনি কোশ্চেন? কার কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করবে। লিকুইড স্টেট, ইন কেস অফ লিকুইড এই তিনটে প্রপার্টি কিভাবে আছে আমরা দেখবো, গ্রিন, ব্লু অ্যান্ড রেড, এই তিনটে প্রপার্টি কিভাবে আছে দেখো। The particles are not very closely packed, খুব একটা কাছাকাছি থাকে না, not very closely packed. Intermolecular force of attraction এতটাও স্ট্রং নয় যেটা সলিডে ছিল, বাট গ্যাসের থেকে কম, সলিডের থেকে বেশি, গ্যাসের থেকে কম স্পেসটা। The molecules are loosely packed, hence liquids are more compressible than solids, and the particles are able to move freely and randomly. তাহলে পার্টিকেল গুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ফ্রিলি এবং র্যান্ডমলি যেতে পারে। দ্য কাইনেটিক এনার্জি ইজ হায়ার দ্যান দ্যাট অফ সলিড, অবশ্যই সলিডের থেকে কাইনেটিক এনার্জি বেশি। দিস মেক্স এ লিকুইড ফ্লো অ্যান্ড টেক দ্য শেপ অফ দ্য কন্টেনার ইনটু হুইচ ইট ইজ পোর্ড। এর ফলে কি হয় না, লিকুইডকে যে পাত্রে ঢালা হয় সে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। দাস লিকুইডস হ্যাভ এ ফিক্সড ভলিউম বাট নো ডেফিনিট শেপ। তাহলে যে তরলের একটা নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে কিন্তু ইট হ্যাজ নট ডেফিনিট শেপ। এইগুলো ফিচার্স গুলো মনে রাখতে হবে। একই রকম ভাবে গ্যাসিয়াস স্টেটে কিরকম দাঁড়াচ্ছে, গ্যাসেস ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন নেগলিজেবল, একেবারেই নেগলিজেবল, একেবারেই থাকে না। এই জন্য এটা দেখো, এটা হচ্ছে সলিডের ক্ষেত্রে, এটা লিকুইডের ক্ষেত্রে, এটা গ্যাসের ক্ষেত্রে, দেখলেই বুঝতে পারছো কম্প্যাক্ট, লেস কম্প্যাক্ট, একদম লিস্ট কম্প্যাক্ট। এর পরপর ফিচার্স গুলো দেওয়া আছে, and you know it very well. The particles lie far apart from each other in case of gas, far apart each other, and the intermolecular spaces are therefore very large, hence they can be compressed. The forces of attraction are so weak that the particles of the gases are free to move, and particles are free to move within the entire space available to them. তাদের কাছে যে যতটুকু জায়গা আছে তারা সেই জায়গার মধ্যে ইজিলি এদিক ওদিক ঘোরাঘোরা করতে পারে। They have high kinetic energy. তাহলে এখান থেকে একটা কোশ্চেন হতে পারে, the highest kinetic energy কাদের মধ্যে থাকে না, the gaseous particles. During motion these particles collide with each other and also with the walls of the container. এই মোশনের সময় কি হয়, তারা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খায় এবং যে কন্টেনারে রাখা হয় সেই কন্টেনারের দেওয়ালের সঙ্গেও ধাক্কা খায়। As a result gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. এই কারণেই তার একটা নিজস্ব আকার নেই। এখান থেকে দেখো, এখানে একটা কোশ্চেন দিতে পারো, why the gaseous molecule have neither fixed shape nor fixed volume. তখন কি বলতে হবে, they are in ceaseless chaotic motion. একটা সুন্দর শব্দ দেখো, ceaseless chaotic motion, এই তিনটে টার্ম কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে, গ্যাসিয়াস মলিকুলস, gaseous molecules বা gaseous particles. As the particles of the gaseous molecules in ceaseless মানে বিরামহীন, থামবেই না, ceaseless বিরামহীন, কখনোই থামে না, ঘড়ির কাঁটা কখনোই থামে না, ঠিক সেরকম গ্যাসের মলিকুলের মুভমেন্টও কখনো থামে না। কেওটিক, কেওটিক মোশন মানে এদিক ওদিক বিচ্ছিন্নভাবে, কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, chaos. So ceaseless chaotic motion. Okay, so due to the ceaseless chaotic motion of the gaseous particles, the gases have neither fixed shape or not fixed volume. They completely fill up the space available to them. তাদেরকে যে স্পেসটা দেওয়া হয় সেই স্পেসটা তারা ফিল আপ করে দেয় গ্যাসিয়াস মলিকুল। এনি কোশ্চেন এখনো পর্যন্ত যেটুকু বললাম? Anyone, any question? No. Okay. Next, all substances that can flow are fluids, you know it very well.
যদি প্রশ্ন দেয় হোয়াট ইজ ফ্লুইডস, তখন লিখতে হবে যে অল দ্য সাবস্টেন্সেস হুইচ ক্যান ফ্লো are called fluids. And the example, the gas and the liquids are fluids. If a container having liquid or gas is opened, they both can flow out of the container. কোন একটা কন্টেনার থেকে যদি তুমি দুটোই বের করে দাও, গ্যাস বের করে দাও, লিকুইড বের করে দাও, they can flow. Gases can flow in all directions freely, but liquids can flow high to low, upwards or cannot flow upwards. মানে actually liquid flow from upward to downwards or against the gravity. তাহলে লিকুইডটা কখনোই আপওয়ার্ডে ফ্লো করতে পারবে না বা গ্র্যাভিটির এগেনস্টে ফ্লো করতে পারবে না। অন দেয়ার ওন, নিজে থেকে ফ্লো করতে পারবে না, কারণ লিকুইড ফ্লো করে আপওয়ার্ড টু ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড টুয়ার্ডস দ্য গ্র্যাভিটি, কিন্তু বাট নট এগেনস্ট দ্য গ্র্যাভিটি। দে ক্যান ফ্লো অনলি ডাউনওয়ার্ডস। এইটা দিস ইজ দ্য ফিচার্স অফ লিকুইড অ্যান্ড বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন liquid and gas. Gas can flow in each direction, every direction, but not liquid. Liquid only flow towards downwards, towards the gravitational force. Okay, this is the basic difference. Now these properties are in table and you have to read it. এখানে আলাদা করে আমি কিছু বলছি না, কারণ এগুলো আমরা বারংবার আলোচনা করেছি। আমরা যখন কোশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করব তখন দেখবো অটোমেটিক এখানে পেয়ে যাব। এখানে আর কি দিয়েছি একটু দেখে নিই। Apart from solid, liquid and gas, it has been proved that there are two more states of matter. এটা আগের দিন আলোচনা করছিলাম যে one is plasma state and one is Bose-Einstein condensed state. এটা সম্পর্কে একটু আমরা এতে দেখে নিই। What is plasma state and what is Bose-Einstein condensed state? Plasma state of matter. What's plasma? The Bose of all states of matter. যেটা থেকে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে সেটা আমরা বলবো। This is what is plasma. Next second. এখান থেকে বোঝা যাবে কিনা জানি না, মনে হচ্ছে যাবে না, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ওই যে আমি আগের দিন বলছিলাম প্লাজমা টিভি উদাহরণ দিচ্ছিল, দেখো প্লাজমা টিভি মানে প্লাজমা হচ্ছে ইন বিটুইন স্টেট, দ্য ফোর্থ স্টেট অফ ম্যাটার। ইয়েস, এই যে টার্মটা এখানে আমি আগে লিখে দিই তারপর আসছি। আমি এই টার্মটা আমি সেদিন ভুলে গেছিলাম। দ্য ফোর্থ স্টেট, এখনো পর্যন্ত আমরা তিনটে স্টেট দেখেছি, সলিড, লিকুইড অ্যান্ড গ্যাস, বাট প্লাজমা ইজ দ্য ফোর্থ স্টেট। সেই জন্য বারবার মনে হচ্ছিল যে আমি কি যেন ভুলছি। দ্য ফোর্থ স্টেট অফ ম্যাটার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা মাথায় রাখবা। So plasma is the fourth state of matter, এটা অবশ্যই যেন মনে রেখো। দেখি এখানে যদি কিছু ভাবে দেখানো যায়। আচ্ছা এটা একটু দিই, এটা এখানে মনে জাস্ট এ সেকেন্ড। ওকে, এটা দেখো একটু, এটা সলিড, এটা লিকুইড এবং এটা গ্যাস আমরা একদম দেখতে পাচ্ছি। সলিডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে একদম পুরো কম্প্যাক্ট অর্ডারে রাখা আছে, লিকুইডের ক্ষেত্রে অতটা নেই, তুলনামূলক একটু কম, আর গ্যাসের ক্ষেত্রে একেবারে র্যান্ডম মোশনে আছে। এবার কি হচ্ছে প্লাজমাতে ক্ষেত্রে কি যে প্লাস মাইনাস সিচুয়েশন, যখন তারা প্লাজমা স্টেটে, এদিকে আরেকবার দেখে নাও, এক সেকেন্ড,
চারটে স্টেট, দিস ইজ দ্য ফোর্থ স্টেট অফ ম্যাটার। এই দেখো সলিড, লিকুইড, গ্যাস এন্ড প্লাজমা। এবং প্লাজমাতে একটা জিনিস দেখেছো, প্লাস এবং মাইনাস আকারে আছে, মানে দি প্রেজেন্স ইন আয়নস, তাদের মধ্যে আয়ন থাকছে। তাহলে প্লাজমা ন্যাচারালি অ্যান আয়নিক কম্পাউন্ড। তাহলে আয়নিক কম্পাউন্ড মানে কি, সে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করবে, ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করলেই তার মধ্যে কারেন্ট পাঠালে কারেন্টটা যাবে। এই কারণে টিভিতে এই প্লাজমাকে ব্যবহার করে প্লাজমা টিভি বানানো হয়েছিল। এই প্লাস মাইনাস চার্জ পার্টিকেল আছে এখানে। আরো দেখো তাহলে বুঝতে পারবো, চলো। ওকে, দেখো সলিড একদম কম্প্যাক্ট, যেমন আইস। এখানে দেখো সলিডে যদি হিট দিই কি হবে, এইভাবে সেটা গলতে শুরু করবে। এই যে সলিড আর লিকুইডের ইন বিটুইন একটা সিচুয়েশন। ওকে, মানে সলিড থেকে লিকুইড হওয়ার আগে একটা ইন বিটুইন সিচুয়েশন, দ্যাট ইজ প্লাজমা। আয়োনাইজড গ্যাস, plasma. This is the situation. So by taking heat, it makes an ionized gas, an ionized gas like situation, or ionized। আচ্ছা, এখানে গ্যাস বললে তো সলিড আর লিকুইডের মাঝে থাকছে না। এটা আয়োনাইজড গ্যাস বলছে, মানে নট সলিড আর লিকুইড, ইন বিটুইন সলিড আর লিকুইড। প্লাজমা ইজ আয়োনাইজড গ্যাস। আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি ওখানে। এখানে একটা জিনিস দেখালো, কেউ বলতে পারবে এটা কি? এটা কি কেউ বলতে পারবা? দাঁড়া জাস্ট এ সেকেন্ড, এটা কি কেউ বলতে পারবে? না। This is very interesting natural beauty. This is known as aurora. এটা মানে the two poles of earth, one is south pole and is north pole, and in south pole and north pole তোমার ওখানকার আকাশে এই ধরনের লাইটনিং দেখা যায়, কালারফুল। This is called aurora, and this is due to the ionized gas. Actually that is the result of plasma. So plasma is the ionized gas situation, not in between solid and liquid. I was wrong. I certainly thought that it is in between solid and liquid, such a situation, but it is actually the ionic or ionized gas situation. দেখে নাও, তারপর আমি বলছি। Okay, no need of that. So what is plasma, then we can say it। এগুলো যদি নোট করে নিও, আমি বইগুলো দুটো অ্যাভেলেবল করবো, এটা ওটাও দুটো অ্যাভেলেবল করবো, আগে এটা বলে দিই তারপর দেখছি। So what is plasma? Ionized gas situation, ionized gaseous state, ওটা হচ্ছে প্লাজমা। And this is the fourth state of any matter, Bose-Einstein condensate। আচ্ছা, Bose-Einstein condensate two more states, এইটা is different, and এটাকে আমরা একটু দেখে নিই। Bose-Einstein condensate, জাস্ট এ সেকেন্ড, আমাদের সবগুলোই দেখতে হবে। Bose-Einstein condensate real image, দেখা যাক।
বোস আইনস্টাইনের একটা ঘনত্ব অবস্থা। তাহলে আমরা 5টা স্টেট পেয়ে যাচ্ছি, দেখো, সলিড, লিকুইড, গ্যাস, প্লাজমা স্টেট অ্যান্ড বোস আইনস্টাইন গণিত, দেখো বিইসি, ওটার নাম হচ্ছে দ্য 4th and 5th স্টেটস অফ ম্যাটার। চলো এইটাকে একটু দেখে নিই। লেটস স্টার্ট। একটু দেখতে থাকো। সলিড, লিকুইড, গ্যাস, প্লাজমা, দেখো আয়োনাইজ গ্যাস। একটা এক্সাম্পল দেয়া যাক। আমরা ধরো বরফ নিলাম, বরফ, আইস গলতে শুরু করলো হিট করার ফলে। যদি তাহলে আমরা যদি কন্টিনিউ একে হিট করতে থাকি, তাহলে প্রথমে সলিড থেকে লিকুইড হবে, লিকুইড থেকে সে ভেপার হবে। ওকে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, একটা হতেই থাকে। এইবার এই দেখো প্লাজমা, হাউ প্লাজমা কামস, it is natural that if we heat ice it will turn into water, and if we heat further then it will become vapor. But if we suddenly increases heat in huge amount, then the vapor will become charged, and that is the plasma. Up to 3000, 4000, 5000 centigrade degree, then the vapor of that water will be charged, and that kind of state is plasma. এবং কেন? Because it turns, the atoms turns into ions, the atoms will be turned into ions. Okay, so that is the reason. Ionized gas. ওকে, বুঝতে পারলে কিভাবে প্লাজমা তৈরি হলো? এনিওয়ান ক্যান এক্সপ্লেন how plasma forms the fourth state of any matter? কে বলবে? আমি বলছি, বলো। প্রথমে যখন একটা সলিড স্টেট এটাকে আমরা হিট করি তখন ওটা নর্মালি ওয়াটার হবে। তারপর যখন আবার ফার্দার হিট করি তাহলে ওটা ভেপারে পরিণত হবে নর্মাল। তারপর যখন আমরা ওটাকে ইলেকট্রিক চার্জ প্রোভাইড করি, ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। না, ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড নয়, ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড নয়, if we increase the temperature in huge amount. আচ্ছা, যখন আমরা টেম্পারেচারটাকে হিউজ অ্যামাউন্টে ইনক্রিজ করি, যেমন 1000 ডিগ্রিতে, তখন সব ভেপারের যে পার্টিকেল গুলো সেগুলো আয়নসে পরিণত হয়। ভেরি গুড, দিয়ে এইভাবে প্লাজমা ফর্ম হবে। ওকে ওকে, একদম সুন্দর। So this is the reason behind formation of the plasma. Next. তাহলে আমরা কি বলতে পারি? প্লাজমা ইজ কম্বিনেশন অফ প্রোটনস, ইলেকট্রনস, নিউট্রন, সবই থাকছে তার মধ্যে। ওকে, সো দেখো আমরা যদি গ্যাস, এখানে গ্যাস আবার ডবল এস লাগিয়েছে, এটা একটু স্পেলিংটা মিস্টেক আছে, যাই হোক। গ্যাস অ্যান্ড প্লাজমা, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গ্যাস অ্যান্ড প্লাজমা? Gas can't conduct electricity because there is no ions, but plasma
ক্যান কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি, এটা তড়িৎ পরিবহন করতে পারবে, কারণ এর মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন আছে। ফ্রি ইলেকট্রন আমরা যখন পরে ইলেকট্রিসিটি পড়বো, জানবো, দেখবো যে তড়িৎ পরিবহনের জন্য যেটা মূল দায়ী সেটা হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রন। এই যে ধাতু, অ্যালুমিনিয়াম, যে তামার তার যেগুলো বাড়িতে ওয়্যারিং করা হয় আমাদের কারেন্টের জন্য, এগুলো কেন ব্যবহার করি? বিকজ দে কন্টেন্স ফ্রি ইলেকট্রন, ধাতুর মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে। ওকে, এই জন্য তারা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে। সো বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন গ্যাস এন্ড প্লাজমা, গ্যাস ক্যান নট কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি বাট প্লাজমা ক্যান। এবং একটা সুন্দর একটা ব্যাপার হচ্ছে ইউনিভার্সের একটা কমন স্টেট হচ্ছে প্লাজমা স্টেট। যে কোনো জায়গায়, কারণ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট ডিউ টু দ্য সান রেজ, অলওয়েজ দেয়ার ইজ এ প্লাজমা স্টেট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ওই যে বললাম যে অরোরা দেখতে পাওয়া যায়, মেরু জ্যোতি যেগুলোকে বলা হয়, কালারফুল লাইট ইন দ্য স্কাই। সো প্লাজমা স্টেট ইজ ভেরি কমন in the sky or in the universe. Sun, stars, X-ray beam emitting pulsars, supernova, এগুলো সবই তোমার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ব্যাপার আর কি। এই যে অরোরা কথা যে বললাম, এই যে অরোরা বিদ্যুৎ চমকালে প্লাজমা, এবং প্লাজমার জন্য কোনো পলিউশন হয় না। এইবার আমরা চলে আসছি বিইসি। বিইসি, বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট, ফিফথ স্টেট অফ ম্যাটার। ওকে, Albert Einstein and Satyendranath Bose, renowned scientist of our state, Satyendranath Bose, okay, and Albert Einstein, এদের নাম অনুসারে বোস বিইসি। And that is the state, gaseous superfluid state. It is known as gaseous superfluid state, and Bose-Einstein state or BEC forms in minus 273 degrees centigrade, minus 273 degrees centigrade. চলো এটা সম্পর্কে একটু জানা যাক। বুঝতে পারলে কেউ? এখানে যেটা হলো আমি বলি এবার, এইগুলো হচ্ছে পার্টিকেল। এনার্জি যখন হাই থাকে তখন পার্টিকেল গুলো কি বলো, মোশন কি রকম থাকবে? কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে, যার জন্য মোশনটাও মানে বাড়বে পার্টিকেলস এর মধ্যে। ওকে, আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, দেখো এটা রিলেট করতে পারবে। একটা মাঠের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে, 10 জন প্রতিযোগী আছে এখানে ধরে নাও। সো দিজ আর দ্য কম্পিটিটরস অর ক্যান্ডিডেটস যারা রান করছে। দিয়ে বললো 1600 মিটার রান হবে এবং সবাই কি কমপ্লিট করতে হবে রানটা। তো প্রথমে শুরুতেই সবাই দৌড়তে শুরু করলো, দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে, খুব এনার্জি ওদের। এবার 1600 মিটার মানে হচ্ছে 200 মিটার করে যদি পাক ধরি, 8 পাক মারতে হবে একটা মাঠে। তাহলে 10 জন বা 10 জনকে এক একটা পার্টিকেল ধরে নাও। এবার পার্টিকেল গুলো প্রথমে শুরুতে তাদের প্রচুর এনার্জি, 1 পাক দৌড়ালো, 2 পাক দৌড়ালো, এবার আস্তে আস্তে এনার্জি কিন্তু ক্ষয় হতে শুরু করেছে। এবার এনার্জি ক্ষয় হতে যত ডাউন, এখানে যে যত ডাউনে যাবে এনার্জি, তখন দেখা যাবে কি
কেউই আর ভালো সেরকম দৌড়াতে পারছে না, দিয়ে কোনো ক্রমে 7 পাক 8 পাক মারার পর সবগুলো দেখা গেল এক জায়গায় মাঠের মধ্যে সে থেবড়ে বসে গেল। এইবার তারা থেবড়ে বসে যাওয়ার পরে তাদের যে স্টেট, তাদের যে অবস্থা, দ্যাট ইজ দ্য ফিফথ স্টেট অফ ম্যাটার। মানে পার্টিকেল গুলো যখন হাই এনার্জিতে থাকে তখন তারা এদিক ওদিক খুব মুভমেন্ট করে, কিন্তু যখন ওই পার্টিকেল গুলো এনার্জি কমতে 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 কমতে, এবার এনার্জি কার সঙ্গে কমবে? টেম্পারেচার ডিক্রিজ করলে এনার্জি কমে, টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে এনার্জি বাড়ে। এবার টেম্পারেচার ডিক্রিজ করতে করতে -273°C যখন টেম্পারেচার ডিক্রিজ হয়ে যাবে, তখন এই পার্টিকেল গুলো তারা এক জায়গায় অ্যাসিমিলেশন করবে, মানে এক জায়গায় তারা মিলিত হয়ে মোটামুটি ধরো প্রায় ওটাকে কি বলবো, ওই মোশন থাকবে না, একটা স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হবে। ওই যে অবস্থা প্রাপ্ত হলো, দ্যাট ইজ দ্য ফিফথ স্টেট অফ ম্যাটার এন্ড দ্যাট ইজ দ্য বিএসি। আবার একবার ভিডিওটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবা। লেটস স্টার্ট। আচ্ছা, এটা দেখো, প্রথমে দেখো এনার্জি বেশি, প্রত্যেকটি পার্টিকেল খুব মুভমেন্ট করছে। এবার টেম্পারেচার কমছে, এইবার কমতে 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 তারা স্লো ডাউন হয়ে যাবে, তাদের এনার্জি কমছে যেহেতু স্লো ডাউন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এইবার আস্তে আস্তে টেম্পারেচার যত কমানো হচ্ছে তাদের অবস্থাটা এরকম হয়ে যাবে। এদের এখানে এনার্জি সমস্ত দেখো, সবাই বসে পড়েছে মাঠের ধারে। এই যে অবস্থাটা, দিস ইজ দ্য ফিফথ স্টেট অফ ম্যাটার, বোস-আইনস্টাইন কন্ডেনসেট। 1920 দিকে এই ফেনোমেননটা আবিষ্কার হয়েছিল। ওকে, I think you got the clear explanation about Bose-Einstein condensate. Any doubt? No. Aripon? No sir. So fourth state and fifth state of matter বুঝতে পারলে ভালো করে? চলো, now interconversion of states of matter. বলছে প্লাজমাটাকে সুপার হটও বলা হয়, আবার বোস আইনস্টাইনটাকে সুপার কোল্ডও বলা হয়। হ্যাঁ, সুপার কোল্ড বলা যায়, একদম ভেরি গুড, বলা যেতে পারে। ইন্টারকনভার্সন কি বলতে দেখো, the phenomenon of change of one state of matter into another and then back to the original state, একটা থেকে আরেকটাতে, মানে সলিড থেকে লিকুইড, আবার লিকুইড থেকে সলিড, without any change in chemical composition is called interconversion of the states of matter. একটা থেকে আরেকটা যাচ্ছে, আইস, আইস থেকে ওয়াটার, আবার ওয়াটারকে ফ্রিজে ভরে দিলাম, আইস হয়ে গেল, উইদাউট এনি কেমিক্যাল চেঞ্জ আর কেমিক্যাল কম্পোজিশনের কোনো চেঞ্জ হবে না। That is known as the interconversion of the states of matter. And this change কি কি কারণে হতে পারে? The change due to temperature, change due to pressure. টেম্পারেচারের সঙ্গে কি সম্পর্ক দেখো, সলিডকে যদি আমি হিট করি লিকুইড হবে, লিকুইডকে আবার যদি ফার্দার হিট করি গ্যাস হবে, আবার উল্টোটা, তাহলে হিট করলে এগুলো এইদিকে বাড়ছে, এটা হিটিং হিটিং হিটিং। কিন্তু যদি কুল করা হয়, মানে ঠান্ডা করা হয়, গ্যাসকে কুলিং করলে লিকুইড, লিকুইডকে কুলিং করলে সলিড। কিরকম একটা এক্সপ্লেনেশন, ভেরি ইজি, তোমরা প্রত্যেকেই জানো। ওয়াটার 0°C, আইস থেকে ওয়াটার, আবার 0°C তোমার ওয়াটার থেকে আইস হয়ে যাবে, আবার 100°C করলে কি হবে, ভেপার বা স্টিম, এটা সব জানো, পড়লি এটা পেয়ে যাবে। এখানে দেখো, ওয়াক্স অন কুলিং দ্য মোল্টেন ওয়াক্স এগেন চেঞ্জেস ব্যাক ইন্টু সলিড ওয়াক্স। একটা মোমবাতি যখন গলছে, গলতে গলতে গায়ে যখন পড়ছে, এই যখন আবার কুলিং হচ্ছে, আবার সে ওয়াক্স হয়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে মানে মোল্টেন ওয়াক্স। আর সলিড ওয়াক্স নিচে এসে আবার সলিড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ইন্টার কনভার্সন হচ্ছে, সলিড লিকুইড, লিকুইড সলিড। Paper, wood, clocks, diamond, graphite, oxygen gas, etc. do not change their state on heating.
এরা হিট করলে এদের অবস্থার পরিবর্তন হয় না বা এরা ইন্টার কনভার্সন হয় না, একদম ডাইরেক্ট প্রভাব পড়ে এদের মধ্যে। দেয়ার ইজ নো ইন্টার কনভার্সন হিট করলে। এটা মনে রাখতে হবে। এখান থেকে একটা এমসিকিউ হতে পারে, দিয়ে একটা প্রশ্ন দিয়ে দেবে, বলে ফলোইং হুইচ ডু নট চেঞ্জ অন হিটিং, হয়তো এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে দেবে। তাহলে কোনগুলো হিটিং করলেও তাদের স্টেটের কোনো চেঞ্জ হয় না? and the examples are paper, wood, cloth, diamond, graphite, etc. Next question, how and why do the changes take place? কেন এই পরিবর্তনটা হয়? হিট করলে কেন পরিবর্তন হয়? যে কোনো জিনিসের স্টেটের পরিবর্তন কিসের কারণে হতে পারে? যে কোনো পরিবর্তন হয়। দেখো এই তিনটে রিজন, এখানে চলে যাও। এই যে কালার দিয়েছি আমি, কোথায় গেল সেই তিনটে কালার? ট্রাই কালার, এই যে এটা গ্রিন, ব্লু আর রেড, এইটাই হচ্ছে উত্তর। দে আর দ্য রেসপন্সিবল ফর দ্য চেঞ্জ অফ স্টেট অর এনি স্টেট। তাহলে এই যখন আমি হিট করব ওই তিনটে কারণেই হবে। কি কি আছে তিনটে কারণের মধ্যে? দেখো ভালো করে মনে রাখো, ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, ইন্টারমলিকুলার স্পেস আর র্যান্ডম মোশন। এই তিনটে বাড়া কমার উপরই সলিড, লিকুইড আর গ্যাসটা নির্ভর করে। তাহলে হয় দিস চেঞ্জ, দেখো এর মধ্যে ওই তিনটে উত্তরই কোনো না কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা থাকবে। দিস ক্যান বি এক্সপ্লেন অ্যাজ ফলোজ, when a substance in solid state is heated, its constant particle gain kinetic energy, দেখো, and start vibrating more vigorously। তাহলে হিট করলে সে আরো ভিগোরাসলি ভাইব্রেট করতে থাকবে। ইভেনচুয়ালি এ স্টেজ ইজ রিচড, এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে at which particles gain enough energy to overcome the forces of attraction। দেখেছো, ওদের মধ্যে সলিড অ্যাট্রাকশন বেশি ছিল, কিন্তু যখন আমি টেম্পারেচার দিয়ে হিট করব তখন ওই এমন একটা এনার্জি গেইন করবে যার ফলে ওই অ্যাট্রাকশনটাকে ওভারকাম করে যাবে, বিটুইন দেম অ্যান্ড দে স্টার্ট মুভিং, এবং সেখান থেকে চলতে শুরু করবে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল এটা একটা দেখাই। আমি এখানে তিন বন্ধুর গল্প বলেছিলাম, এ বি, দে আর ক্লোজ ফ্রেন্ড, তারা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এইবার আমি বারবার আমি এ কে হিট করছি, তাতাচ্ছি, এই জানিস তো বি আজকে এই বলেছিল, বি আজকে এই বলেছে তোর সম্পর্কে, এই বি ভালো না, ক্রমশ একে তাতাচ্ছি, বিভিন্ন ধরনের এভিডেন্স এনে 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 তাতাচ্ছি। এই করতে করতে এমন ভাবে একে তাতিয়ে দিয়েছি যে তখন এ কি করলো, বি এর কাছ থেকে দূরে চলে গেল। তাহলে যত তুমি তাতাবে বি সম্পর্কে এ কে, তাহলে তখন কি করবে, এর সমস্ত অ্যাট্রাকশন ছেড়ে এর কাছ থেকে চলে যাবে। তখন এর মনে হবে কি, বি তো ভালো নয়, সত্যি খারাপ, এর সঙ্গে আমি আর মিশবো না, এ তখন চলে যাবে। তাহলে যখন তুমি কারো সম্পর্কে মানে তাতাতে থাকবে, ইফ ইউ ইনক্রিজ টেম্পারেচার, দেন দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন দেম, তাদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন বিটুইন দেম ছিল, অ্যান্ড দে স্টার্ট মুভিং, তখন তারা এক জায়গাতে আরেক জায়গায় চলতে শুরু করবে। দিস চেঞ্জিং ইনটু লিকুইড স্টেট ফ্রম দ্য সলিড, তাহলে সলিড বন্ধুত্ব থেকে সে বন্ধুত্বটা কমতে শুরু করলো। আবার যদি আরো তাতাতে থাকো তখন লিকুইড থেকে আবার কি হবে, কাইনেটিক এনার্জি আরো বাড়বে এবং তাদের যে অ্যাট্রাকশন সেটা আরো কমবে। তখন তারা লিকুইড থেকে আবার গ্যাসিয়াসে হয়ে যাবে, ইন্টারমলিকুলার স্পেসেস, এন্ড আলটিমেটলি the liquid state of matter changes into its gaseous state। বুঝা গেল? এইটুকু এক্সপ্লেন না আরেকবার বলতে হবে? বলো, এনি কোয়ারি? না, কোনো অসুবিধা নাই। ওকে, এবার when cooling is done, যখন কুলিং করা হয়, the kinetic energy decreases, কাইনেটিক এনার্জিটা কমতে থাকে, thus the spaces between the particles decrease, স্পেসটাও কমতে থাকে, and the forces of attraction increase। তাহলে কুলিং করলে আবার উল্টোটা শান্ত করা হচ্ছে একজনকে, যে না না আরে বি ওরকম নয়, হ্যাঁ ওর সঙ্গে মেশ, ও ভালো ছেলে, কুলিং করা হচ্ছে। তাহলে কুলিং করলে আস্তে আস্তে কি হবে, তাদের অ্যাট্রাকশনও বাড়বে। ঠান্ডা মাথায় যদি বোঝানো হয়, ভালো করে যদি বোঝানো হয়, ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়বে। দিস অলসো এফেক্টস দ্য মুভমেন্টস অফ পার্টিকেলস, তাহলে তখন আর সে তার কাছ থেকে যাবে না, তাহলে তাদের অ্যাট্রাকশনটাও বাড়বে। ইভেনচুয়ালি দ্য গ্যাসের স্টেট চেঞ্জেস ইনটু লিকুইড, গ্যাস থেকে লিকুইড হবে। খুব ভালোভাবে দেখেছো কুলিং করে, ওই ভাতের হাঁড়ির ঢাকনাতে ভাতটা গরম গরম ভাত রেখে দেওয়া হলো, ঢাকনাতে খুলে দিলে বাষ্প বের হচ্ছে, কিন্তু ঢাকনায় ঢেকে দাও, কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা হলে দেখা যাবে ঢাকনার নিচে তোমার ঠান্ডা হওয়ার ফলে ওই বাষ্প থেকে ওয়াটার তৈরি হয়ে গেছে, তার মানে ভেপার থেকে লিকুইড তৈরি হয়ে গেছে।
এবং অন ফার্দার কুলিং, তুমি যদি আরো কুলিং করো তাহলে সেটা সলিড হয়ে যাবে। ওয়াটারকে যদি তুমি আরো ফার্দার কুলিং করো, রেফ্রিজারেশন করো, তাহলে সেটা সলিড হয়ে যাবে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বাই ইনক্রিজিং হিট সলিড থেকে লিকুইড, লিকুইড থেকে গ্যাস হচ্ছে, and by cooling just reverse. So there are some substances that directly change from solid state to the gaseous. It is known as the sublimation. হ্যালো, ওই একটু রাগে তোর বাবাকে আবার ফোন করে এসে দেখি কলে মোটরে জল উঠছে না, মিস্ত্রি লাগবে না, আবার অসুবিধা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কন্টিনিউ আছে, ওটা করে নে, আমার চলছে, ওটা রেকর্ডিং আছে তো, অসুবিধা নেই। ও বাবাকে ফোন করে মিস্ত্রিকে তাহলে ফোন করুক, আসুক। ঠিক আছে, ওকে ওকে, 2 মিনিট পর ফোন করছো। জয়েন হয়ে যাও। বেশ, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে? সাবলিমেশন। সাবলিমেশন মানে কি? এই সলিড স্টেটটা থেকে গ্যাসিয়াস স্টেটে ডাইরেক্ট, সলিড স্টেটে হিট করলাম, ডাইরেক্ট গ্যাসিয়াস স্টেটে চলে এলো, অ্যান্ড দ্য প্রসেস ইজ সাবলিমেশন। ঊর্ধ্বপাতন, যেটাকে বাংলায় বলা হয় ঊর্ধ্বপাতন। কোনো কোশ্চেন থাকলে করবে। ওকে, যেমন উদাহরণ, সাবলিমেশনের উদাহরণ, এক্সাম্পল অফ সাবলিমেশন কি কি এক্সাম্পল? ক্যাম্ফার মানে ক্যাম্ফার মানে কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথলিন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত কে বলতে পারবে? রিপন, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড? NH4Cl. ওকে, ড্রাই আইস, ড্রাই আইস হচ্ছে সলিড কার্বন ডাইঅক্সাইড, এটসেট্রা। সো দিস আর দ্য এক্সাম্পল অফ সাবলিমেশন, মনে রাখতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি নোট? Naphthalene balls are used in the bathrooms, wardrobes, etc. to keep the pests away, মানে পোকামাকড় থেকে জামা কাপড়কে রক্ষা করতে এগুলো ব্যবহার করা হয়। উইথ দ্য পাসেজ অফ টাইম দে বিকাম স্মলার। দেখবেন ন্যাপথলিন গুলো রাখা থাকলে আস্তে আস্তে সরু হতে থাকে। কিভাবে? সলিড থেকে ডাইরেক্ট তারা গ্যাসে কনভার্ট হয়, বিকজ দে সাবলাইম অ্যান্ড চেঞ্জ ইনটু ভেপার স্টেট। ন্যাপথলিন বলস দেখেছো হয়তো প্র্যাকটিক্যালি, ন্যাপথলিন রেখে দিলে আস্তে আস্তে সরু হতে থাকে, তাহলে সলিড থেকে গ্যাসে কনভার্ট হয়। হোয়াই ডু সার্টেন সলিড সাবলাইম? কেন কিছু কিছু সলিডই ঊর্ধ্বপাতিত হয়, মানে তারা সাবলাইম করে, কেন? পার্টিকুলার কিছু কেন? দিস ইজ বিকজ সাচ সলিডস, এই ধরনের সলিডগুলো হ্যাভ উইকার ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। সাবলাইম হতে গেলে কি করতে হবে? ডাইরেক্ট তাদের মধ্যে কোনো বন্ধন থাকলে হবে না, দেয়ার শুড নট বি এনি বন্ডিং। যদিও বা বন্ডিং থাকে, দ্যাট উইল বি ভেরি উইকার। উইকার ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের জন্য সাবলিমেশন হয়, ইন কম্পারিজন টু আদার সলিডস। আদার সলিডে কিন্তু এই বন্ডিংটা বেশি থাকে, বাট in gaseous state, and this in this kind of particular substance the intermolecular force of attraction is weak. Hence on heating they acquire the kinetic energy of their vapor phase faster. তাহলে হিট করলেই সহজেই কাইনেটিক এনার্জির ফলে তারা সলিড থেকে গ্যাসে হয়ে যায়। বুঝে গেল রিজনটা, যে why such kinds of substance undergo sublime or sublimation? Because they have weaker intermolecular forces of attraction, and if we heating, it increases kinetic energy and it increases its motion and then goes to the vapor phase directly. Any question? No, sir. Okay, তাহলে এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি? the substances can go from solid to gas and gas to solid. The process of changing directly from the gaseous to solid state without passing through the liquid state is called deposition. Deposition মনে রাখতে হবে, opposite of sublimation. Okay, so sublimation
and হচ্ছে ডিপোজিশন। অপোজিট কি? সাবলিমেশনের অপোজিট প্রসেস। So opposite process is deposition or desublimation, এটা মনে রাখতে হবে। এটা সলিড থেকে গ্যাসে হয়, আর ডিপোজিশনে গ্যাস থেকে সলিড যাবে। ডু অল সাবস্টেন্স চেঞ্জ দেয়ার স্টেটস? সমস্ত সাবস্টেন্সই কি তাদের স্টেট চেঞ্জ করে? একটা কোশ্চেন দিয়েছে। Give 4 examples of substances which do not change their state on heating. হিট করলেও তাদের অবস্থা পাল্টায় না। কি মনে হচ্ছে? Arpan, answer these questions. গ্রাফাইট আর কি হবে? Paper, diamond, this kind of substances do not change their states. Okay. ওকে স্যার। Next, এখানে কি হচ্ছে দেখো, একটা পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি 4 কি যারা করতে বলেছে দেখি। টু শো দ্যাট অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্যাট ইজ NH4Cl সাবলাইমস অন হিটিং, যে হিট করলে সলিড থেকে ডাইরেক্ট গ্যাসে কনভার্ট হয়। কি করতে হবে? টেক এ ড্রাই টেস্ট টিউব, টেস্ট টিউবকে বলা হয় টিটি ইন শর্ট। সো টেক এ ড্রাই টিটি, একটা শুকনো টিটি নেওয়া হলো, হোল্ড ইট উইথ এ টেস্ট টিউব হোল্ডার, একটা টেস্ট টিউব হোল্ডার থাকে, সেটা দিয়ে এটাকে হোল্ড করা হলো। অ্যান্ড টেক এ পিঞ্চ অফ, সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ইন ইট, এর ভিতরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নেওয়া হয়েছে, এটা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নেওয়া হয়েছে, তাকে হিটিং করা হলো। অ্যান্ড হিট দ্য টেস্ট টিউব, এটাকে হিটিং করা হলো। দিস ইজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। হোয়াট ডু ইউ অবজার্ভ? তুমি কি দেখতে পাবে? আফটার সাম টাইম, কিছুক্ষণ পর দেখতে পাবে দ্য সলিড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ডিরেক্টলি চেঞ্জ ইনটু হোয়াইট ভেপার। এখান দিয়ে এই হোয়াইট ভেপার, আচ্ছা হোয়াইট ভেপার তো দেখাচ্ছে না, হোয়াইট ভেপার বের হচ্ছে এখান থেকে, সাদা ধোঁয়া। উইদাউট চেঞ্জিং ইন ইটস লিকুইড স্টেট। তাহলে হিটিং করলে সলিড, সলিড থেকে গ্যাস, এবং গ্যাস তৈরি হলো, গ্যাস, আর এটা হচ্ছে সলিড। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ সাবলিমেশন। মাঝে কোনো লিকুইড স্টেটই নেই। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে হিটিং করলে আমরা হোয়াইট গ্যাস পাবো। The vapor rises and solidifies on the upper cooler part of the test tube. এখানে এটা উত্তপ্ত জায়গা, এটা হচ্ছে তোমার একটু ঠান্ডা জায়গা, এখানে ভেপারটা থেকে আবার সলিডিফাই হচ্ছে। এমনি নর্মালি সাবলাইম, একে যদি কোনো কুলারের মধ্যে রাখা হয় টেস্ট টিউবের উপরে, সেখানে আবার ভেপারটা আবার ঘুরিয়ে সলিডিফাই করবে। সো সলিড টু ভেপার, ভেপার টু সলিড, দিস সলিড ইজ কল্ড দ্য সাবলিমেট। এটার আবার নাম দেওয়া হয়েছে সাবলিমেট। ভালো করে দেখো, দিস ইজ সলিড। এবার এই সলিডটাকে আমরা হিট করছি, এটা হচ্ছে হট, এই জায়গাটা হচ্ছে কোল্ড। এবার এখান থেকে ভেপার গুলো বের হচ্ছে, সাদা সাদা ভেপার বের হচ্ছে, কিন্তু এখানে কোল্ডের জন্য কিছু ভেপার সলিডিফাই হচ্ছে, নতুন করে সলিডে কনভার্ট হচ্ছে, and this solid is known as sublimate. ভেপার থেকে যারা সলিডে কনভার্ট হয়, that is called sublimate. Any question? নো স্যার। Okay. আচ্ছা, এখানে আমরা এটা এখান থেকে এই বই থেকে নেক্সট দিন দেখবো, ওইখান থেকে একটু দেখে নি। তোমার বই এটা এতদূর করা থাকলো। দাঁড়াও, এই রেকর্ডিংটাকে আগে বন্ধ করি। এর মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, যেটা বলছি আর কি, কাইনেটিক থিওরি অফ ম্যাটার, এগুলো এই সাব পয়েন্টে লিখবে। হ্যাঁ,
তারপর আলাদা আলাদা point করে দেবো? হ্যাঁ, আলাদা আলাদা পয়েন্ট করে লিখবে, তাহলে ভালো হবে। এখানে খুব সুন্দর দেওয়া আছে, হুম এখানে সাব পয়েন্ট গুলো লিখে লিখে করবে। হুম আমি সাব পয়েন্টে বানিয়ে দিচ্ছি, তার জন্য না। 1 নম্বরে যেমন এখানে কম্পোজিশন, কম্পোজিশন অফ ম্যাটার, অরিজিন স্টেট অফ র্যান্ডম মোশন বা ইন্টারমলিকুলার মোশন, সেকেন্ড সাব পয়েন্ট। হুম আচ্ছা, তার 3 নম্বর কাইনেটিক এনার্জি, এটা লিখবে ইন্টার মলিকুলার মোশন, এটার ভিতরে এটাতে লিখবে কম্পোজিশন। মানে পয়েন্ট লিখে করলে, এই পয়েন্টটা মনে থাকলেই তোমার লাইনটা আর মুখস্থ করার দরকার নাই, এটা থেকে তুমি লাইনটা লিখে দিতে পারবে। এখানে লিখবে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, ইন্টার মলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। ওই ফোর্সটা কি বলছে, কোহেসিভ ফোর্স বা অ্যাডিসিভ ফোর্স, এখানে খুব সুন্দর দেওয়া আছে। তাহলে দ্য অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সেস বিটুইন দ্য মলিকুলার সেম কাইন্ড। দেখো এখানে একটা খুব সুন্দর লাইন দেওয়া আছে, যেটা ওই বইটাতে দেওয়া নেই। এটা নোট ডাউন করবে অরিপন, অরিপন এটা নোট ডাউন করো, খুব সুন্দর লাইন। আমাদের তো আছে গো, কোয়েসিভ আমাদের আছে না আছে, এটা তোমার বই থেকে পড়ানো হচ্ছে এখন, এটা ওই গীতারামের বইটাই নেই। ওই জন্য অরিপনকে বলছে এইটাকে নোট ডাউন করবে, হ্যাঁ স্যার। যে সেম কাইন্ড অফ মলিকুলস, সেম কাইন্ড অফ মলিকুলস এর মধ্যে যে ফোর্স, দ্যাট ইজ কোহেসিভ ফোর্স। আর স্যার তো 6 এর বইয়ে ছিল এটা। ও ছিল, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মলিকুলস এর মধ্যে যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, দ্যাট ইজ অ্যাডিসিভ ফোর্স। এটা মনে রাখবে। Next, the kinetic energy of the molecules increases with increased temperature. And this is the simple. So it is a proportional. এই চিহ্নটাকে বলা হয় প্রপোর্শনাল চিহ্ন। কাইনেটিক এনার্জি প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার। প্রপোর্শনাল মিন্স তার মানে কাইনেটিক এনার্জি যদি টেম্পারেচার বাড়ানো হয়, কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে। দিস ইজ দ্য রিলেশন। অ্যান্সার দো দিস অল পয়েন্টস আর আন্ডার দ্য কাইনেটিক থিওরি অফ ম্যাটার। এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা এখান থেকে একটা ব্রড কোশ্চিন হতে পারে। সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস, অল দিস পয়েন্টস। As the distance between the molecule increases, between the molecule decreases. Okay, and distance factor কারেন্ট থেকে 7টা পয়েন্ট দিয়েছে এখানটায়। মেইন পয়েন্ট 3-4টে, আর কিছু পয়েন্ট বাড়ানো আছে, সবই এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে। নাও ডিস্টিংশন বিটুইন 3 ডিফারেন্ট স্টেটস অফ ম্যাটার, ক্যারেক্টারিস্টিক সলিড, এগুলো কিচ্ছু বলার নেই, তোমার সব বলা হয়েছে, সব জানো। যেটা বলার আমি বলে দিচ্ছি এখান থেকে। হাই ডেনসিটি, তারপরে রিজিডিটি, এইগুলোকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সলিড স্টেটে, তো এগুলো পয়েন্ট হবে কি বলতো, রিজিডিটি। আচ্ছা, ক্লোজলি প্যাকড, এই যে যেটাকে আমি রাউন্ড করছি, এটা যে কি ওয়ার্ড, ডেফিনিট এমভিএস, ডেফিনিট এমভিএস তা লিখবে। মাস ভলিউম শেপ, ডেফিনিট এমভিএস, তাহলে নির্দিষ্ট মাস ভলিউম এন্ড শেপ, এটা মনে রাখলেই এর পুরো পয়েন্টটা মনে আসবে। ক্লোজলি প্যাকড, রিজিডিটি, এটার নাম দেবে রিজিডিটি, তার মানে দ্য সলিডস আর রিজিড, পয়েন্ট। আচ্ছা, ডাজ নট আন্ডারগো এ চেঞ্জ, তার মানে আনচেঞ্জেবল, সহজে চেঞ্জ করা যায় না, এটা একটা পয়েন্ট। ওকে, ডাজ নট আন্ডারগো এ চেঞ্জ থেকে আমরা এক লাইনে বলতে পারি আনচেঞ্জেবল। দেয়ার আর লার্জ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, তাহলে এইটা একটা পয়েন্ট হতে পারে, লার্জ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, এটা মনে রাখতে হবে। হাই ডেন্সিটি, এটা একটা পয়েন্ট। সো জাস্ট নোট ডাউন দ্য কিওয়ার্ডস, কিওয়ার্ডস গুলো মনে রাখলেই হবে। The solids do not show the property of diffusion, এটা do not show the property of diffusion. These are the points. So these are the characteristics of solids. এগুলো যেখানে যেখানে এক্সট্রা পয়েন্ট থাকবে অরিপন এগুলো নোট ডাউন করবে। মানে দিস, এটা রেকর্ডিং এ চলছে তো, নিশ্চয়ই রেকর্ডিং করলাম, দেখি এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, ওটার সঙ্গে এটা মানে যোগ হচ্ছে। নেক্সট, so these are the molecules are closely packed, no নাম্বার অফ ফ্রি সারফেস, এটা কি ছবিটা যে ডায়মন্ডের ছবি। ওকে, এগুলো ডিফিউজ করো না, ক্যান নট বি কম্প্রেসড, এটাকে আর কম্প্রেস করা যায় না।
ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লিকুইড একই ক্যারেক্টারিস্টিক, ডেফিনিট মাস বাট নো ডেফিনিট শেপ। ডেফিনিট এমভি, তাহলে ডেফিনিট এমভি আছে বাট নট এস, নো ডেফিনিট এস। আচ্ছা, কন্টেনারের শেপটা গ্যাদার করে লিকুইড। ফ্রি সারফেস আছে, অনলি ওয়ান ফ্রি সারফেস, একটাই ফ্রি সারফেস, আর কিছু নেই। এখানে ফিচার্সগুলো বেশি ভালো দেওয়া আছে ওইটার থেকে, ওখানে জাস্ট শর্টের উপর আছে, এখানে একটু ডিটেলসে দিয়েছে, দেখে আর কি কি আছে। দ্য ভ্যাকান্ট স্পেস বিটুইন দ্য মলিকুলস ইন লিকুইড আর মোর কম্পেয়ার টু মোর অ্যাজ কম্পেয়ার টু সলিডের তুলনায় লিকুইডটা ভ্যাকান্টটা বেশি, পড়লেই বুঝতে পারবে। অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স লেস দেন সলিড, লিকুইডস হ্যাভ লোয়ার ডেন্সিটিস অ্যাজ কম্পেয়ার টু সলিড, সলিডের থেকে লোয়ার ডেন্সিটি। একই জিনিস আমরা বারবার পড়ছি। লিকুইড ডিফিউশন দেখায়, এখানে একটা এমসিকিউ হতে পারে যে লিকুইড ডিফিউশন দেখায় কিনা, অবশ্যই দেখায়, একমাত্র দেখায় না সলিড, এটা মার্ক করে রাখলাম। এখানে বিভিন্ন লিকুইড এই দেখো ডিফিউশন দেখায়, ওই যে জলের মধ্যে উজালা ফেলে দিলে, দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডিফিউশন, এটা মনে রাখো। টেক দ্য শেপ অফ কন্টেনার, যে কন্টেনার লিকুইড রাখে তার শেপের, ইট ইজ দ্য কনিক্যাল ফ্লাস্ক, এটাকে এর নাম আছে একটা, মনে রাখবে। কনিক্যাল ফ্লাস্ক, এটাও নয়, অন্য রকমের, জাস্ট কন্টেনার। রাউন্ড নেক ফ্লাস্ক আর সিলিন্ড্রিক্যাল ফ্লাস্ক বলছে এগুলোকে। লেস ক্লোজলি প্যাকড, জানি অনলি ওয়ান ফ্রি সারফেস, ওপরটা অনলি ওয়ান ফ্রি সারফেস এইটা। So these are the properties of liquids. Our characteristics of gas, গ্যাসের প্রপার্টি একদম নো ফিক্স ভলিউম শেপ, সবই জানো। লার্জ ভ্যাকান্ট স্পেস, অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা নেগলিজেবল, নো ফ্রি সারফেস, এগুলো মুখস্থ করতে হবে জ্যোতি। হ্যাঁ, মুখস্থ করতে হবে। লো ডেন্সিটি কম্পেয়ার টু দ্য সলিড লিকুইডস, হাই কাইনেটিক এনার্জি, নো এফেক্ট অফ গ্র্যাভিটি অন দ্য মোশন অফ দ্য মলিকুলস অফ মোশন, এইটা একটু ভালো পয়েন্ট। গ্যাসের উপর গ্র্যাভিটির কোনো এফেক্ট করে না। দ্য গ্যাসেস এক্সাক্ট ইকুয়াল প্রেসার ইন অল দ্য ডিরেকশনস, চারিদিকে সমান চাপ দেয়, এটাও একটা ভালো পয়েন্ট। দ্য গ্যাসেস আর হাইলি কম্প্রেসেবল ডিউ টু লার্জার ভ্যাকান্ট স্পেস বিটুইন দ্য মলিকুলস অফ গ্যাস। ওকে, সো দিজ আর দ্য গ্যাসেস, একটু পড়লে এটা দেখে নেবে, যেখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি সেটা বলবো। To demonstrate the strength of the attractive force between the particles of different kinds of matter. Okay, কার কিরকম attractive force আছে সেটা এখান থেকে, the particles of matter attract each other, the strength of these forces of attraction from one kind to another. আলাদা করে কিছু বলার নেই, কোনটা বেশি শক্তিশালী, কোনটা সহজেই ভেঙে যাবে। ওই যে যেটা দেখাচ্ছিলাম, যে চক সহজে ভাঙবে কিন্তু একটা কোল সহজে ভাঙবে না, কিন্তু স্টিল একেবারেই ভাঙা যাবে না, সেইটারই এখানে উদাহরণ দিয়েছে। ওই বইটাতেও যা আছে এখানেও তাই আছে। Compressibility of gas is more compressible than liquid, চাপ দিলে কম্প্রেসিবল হয়ে যাচ্ছে, এখানে দেখানো হয়েছে। কাইনেটিক মলিকুলার থিওরিতে এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য থ্রি স্টেটস, তিনটে স্টেটের ব্যাখ্যা ওই যে আগেরটাই, যেখানে আমি লাল রং, ব্লু কালার এবং গ্রিন কালারের তিনটে পয়েন্ট করেছিলাম। কি কি ছিল সেখানে? অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, ইন্টারমলিকুলার স্পেস, অ্যান্ড আরেকটা কি ছিল? কম্প্রেসিবিলিটি সম্ভবত। সেগুলোর সাপেক্ষে এখানে থ্রি স্টেট, এখানে তিনটেই কম, অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা বেশি, লিকুইডে তুলনামূলক কম, আর গ্যাসে ওইটা সব পড়া আছে দেখবা, একেবারে নেই। হাই কাইনেটিক এনার্জি, লার্জ ভ্যাকান্ট স্পেস, এটা একটু আমি সংখ্যার উপর দিচ্ছি কারণ দুটো বই ওইভাবে টানতে গেলে অনেক বেশি টাইম লাগবে। জাস্ট পড়ে নেবে একবার, দেখবে সব বুঝতে পেরে গেছে, কারণ এই সব জিনিস ওইখানেই পড়ানো হয়েছে। একবার এইটা একবার ওইটা করে আমি দেখিয়ে দেবো অল্টারনেটিভলি, অসুবিধা নেই। তাও পড়তে গিয়ে যেটা অসুবিধা হবে আমাকে বলবে। জ্যোতির এনি প্রবলেম so far? নো, কোনো প্রবলেম হলে প্রবলেম হলে আমাকে বলবে। সব কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা আছে। কাইনেটিক মলিকুলার থিওরি অলসো এক্সপ্লেইনস দ্য ইন্টারকনভার্সন অফ দ্য স্টেটস অফ ম্যাটার। ইন্টারকনভার্সন আমরা দেখলাম, সলিডকে হিট করলে কি হচ্ছে, কাইনেটিক এনার্জি বাড়ছে, কাইনেটিক এনার্জি বাড়লে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা কমছে,
আকর্ষণ বল কমার ফলে কি হচ্ছে, মলিকিউলগুলো যখনই আকর্ষণ বল কমছে তখনই তারা নড়তে চড়তে শুরু করছে, আর যেই নড়তে চড়তে শুরু করছে তখন সলিডটা লিকুইডে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা খুব সুন্দর দেওয়া আছে এখানে, কিছু কিছু জিনিস এই বইয়ে অনেকটাই ভালো দেওয়া আছে, সুন্দর করে দেওয়া আছে। দেখো সলিড হিট করলাম, কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে গেল। ওই জন্যই বলছে না যে দুটো বই ট্যাপ করে পড়তে হবে, আবার ওই লক্ষ্মী যে পাবলিকেশন আছে ওটাও দেখতে হবে, ওখানেও কি আছে। কোশ্চেন অ্যান্সার আমরা 3টে বই থেকেই করব, একদম কম্প্যাক্ট প্রিপারেশন হয়ে যাবে। সো কাইনেটিক এনার্জি বাড়লে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স ডিক্রিজ, এইটা কমবে, এইটা বাড়বে, হিট বাড়বে, অ্যারো চিহ্ন দিয়ে মনে রাখবা। সলিড হিট বাড়ছে, কাইনেটিক এনার্জি বাড়ছে, কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স ডিক্রিজ করছে। এর ফলে এরা একে অপর থেকে মুভ করছে, একজন আরেকজন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, দিয়ে দূরে সরে যাওয়ার ফলে সলিডে কাছাকাছি ছিল, লিকুইডে কনভার্ট হচ্ছে। নেক্সট, ওইখানে যেমন ওই প্লাজমা আর বিসিটা দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া নেই। ওই জিনিসটা খুব ভালো দেওয়া আছে ওখানে, 4th স্টেট এন্ড 5th স্টেট, ওটা মাথায় রাখবে। বেশ, আরো যদি হিট আমরা অ্যাপ্লাইড করি তাহলে দ্য লিকুইড উইল বি কনভার্টেড ইনটু গ্যাসেস এবং দ্য মলিকুলস এসকেপিং ফ্রম দ্য সারফেস ইনক্রিজেস। হ্যাঁ, লিকুইডে আমি যদি হিট ইনক্রিজ করি সারফেস থেকে বেশি পরিমাণে ভেপারে চলে যাবে। ইভেনচুয়ালি at temperature called boiling point the atoms have enough energy to escape from the liquid. boiling point এ গেলে কি হবে, ভেপারে পরিণত হবে। thus the heat needed to convert loosely bound liquid to freely moving gas is called latent heat of vaporization. এই যে latent heat, এইটা যেমন ওখানে দেওয়া নেই, এখানে একটু বলে দিচ্ছি যে যখন আমরা বয়লিং পয়েন্টে চলে যাই তখন আর টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে না, কিন্তু তবুও যে হিটটা দেওয়া হয় তখন কি হয়, ওই হিটটা লিকুইডকে গ্যাসে কনভার্ট করে। আচ্ছা, ল্যাটেন্ট হিট আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, নোট ডাউন করে নিও। ল্যাটেন্ট হিট, লীন তাপ, যাকে বলছে লীন তাপ। দ্য হিট which is used to change a state of a substance, but it does not increase the temperature is known as latent heat. যে তাপ বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করে কিন্তু তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন করে না, ওই বয়লিং ওয়াটার তাকে ফার্দার হিট করো, তার টেম্পারেচার কখনো ইনক্রিজ করবে না, কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন করবে কি না, লিকুইড থেকে গ্যাসে পরিণত করবে। এই সময় যে হিটটা দেওয়া হয় দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাটেন্ট হিট, অ্যান্ড ডিউরিং ভেপোরাইজেশন ইট ইজ নোন অ্যাজ ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপোরাইজেশন। এবং এই কারণেই আগের দিন বলেছিলাম আমি যে ওই বয়লিং ওয়াটারের তুলনায় ভেপার ইজ মোর ডেঞ্জারাস বিকজ ইট কন্টেন্স মোর হিট। কতটা না, 537 ক্যালোরি পার গ্রাম, এতটা হিট বেশি থাকে ভেপারে। ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপোরাইজেশনের ভ্যালু, এইটা হচ্ছে এর ভ্যালু, ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপোরাইজেশনের 537 ক্যালোরি পার গ্রাম। আইসের ক্ষেত্রে যেমন ল্যাটেন্ট হিট অফ মেল্টিং সেটা হচ্ছে 80 ক্যালোরি। ল্যাটেন্ট হিট অফ মেল্টিং। ওকে, না লিকুইডকে হিট করছি, মলিকুলস গেন কাইনেটিক এনার্জি, তাহলে এখানেও তাই, হিট করলে কাইনেটিক এনার্জিও বাড়ে, তাহলে তখন নাম্বার অফ মলিকুলস এসকেপিং, তাহলে ওই লিকুইড স্টেট থেকে বেশি বেশি সংখ্যক মলিকুল বাষ্প হয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, এটাও ইনক্রিজ করছে, তবে সেখান থেকে ভেপারে কনভার্ট হচ্ছে। এনি কোশ্চেন?
Jyoti, any question? No. Okay. Next, when a gas is cooled and heat is removed, the molecules lose energy and resulting in fewer collisions, hence the gas into liquid and finally freezes into solid. আমরা যদি কুলিং করি এটা freezes into solid, solid convert হবে. We know it well. Evaporation causes cooling. This is an important. দেখো গরমকাল প্রচন্ড ঘাম হবে, রোদ্দুরে স্কুল থেকে ফিরে এসে আমরা কি করি, ফ্যানটা চালিয়ে দিই, দিয়ে একটা ফ্যানের সামনে বসে পড়ি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঠান্ডা লাগতে শুরু করে। হোয়াই? বিকজ তোমার যখন সোয়েটিং হচ্ছে মানে ঘাম হচ্ছে, এবার ওই ঘামটা ইভাপোরেট করতে শুরু করে, হাওয়া দেওয়ার ফলে ইভাপোরেট করতে শুরু করে, আর ওই ডিউরিং ইভাপোরেশন ইট টেক্স টেম্পারেচার ফ্রম ইয়োর বডি। দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই উই ফিল কোল্ড। তখন আমাদের ঠান্ডা লাগতে শুরু করে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, আমরা যখন ঘাম অবস্থায় বা ঘর্মাক্ত অবস্থায় হাওয়ার সামনে বসি তখন ভেপোরেশন বা ইভেপোরেশন স্টার্ট হয়। এবার ইভেপোরেশন স্টার্ট হওয়ার জন্য সে ল্যাটেন্ট হিট অফ ইভাপোরেশন সে কোথা থেকে নেবে? ওয়াটারের ইভেপোরেশন হলে কত হিট লাগে? 537 ক্যালোরি পার গ্রাম। এই হিটটা সে কোথা থেকে নেয়? বলো, কোথা থেকে নেবে? ফ্রম আওয়ার বডি। ও আচ্ছা, এখানে ফ্রম আওয়ার পাম, এটা বডি দিচ্ছে, এখানে উদাহরণটা আলাদা, আমি একটা আলাদা উদাহরণ দিলাম সোয়েটিং এর ক্ষেত্রে। যেহেতু এবার শরীর থেকে তাপটা নিয়ে নেয় তখন ঠান্ডা লাগে। শীতকালে জলে স্নান করলে ঠান্ডা লাগে কেন? হোয়াই? শীতকালে আমরা কি করি, মোটা উলেন পোশাকের মধ্যে নিজেদের শরীরকে আবদ্ধ রাখি যাতে হিটটা ধরে থাকে। এবার যখনই গায়ের মধ্যে আমরা ঠান্ডা জল ঢালবো, সেই ঠান্ডা জল কি করবে, সে ইভাপোরেট হওয়ার জন্য যে টেম্পারেচারটা লাগবে সে কোথা থেকে নেবে? এনিওয়ান? আমাদের বডি থেকে নিবে। আমাদের বডি থেকে নেবে, and that will feel us cold. সে কারণে ওটা আমাদের ঠান্ডা লাগে। So this is the example. Any doubt? No sir. Okay. So during a prolonged class we will discuss few questions. এই প্রশ্নগুলোর উত্তর শুরু করব। এখানে এটাও থাকবে, নোট ডাউন করে নেবে, বলবে, আমি কপি ওখানে গ্রুপে দেওয়া আছে, সেভ করে রাখবো। ধরো ফার্স্ট কোশ্চেন, অরিপন বলো, যেহেতু দিয়েছে এই প্রশ্ন কটা করে আমরা আজকে শেষ করব। Solids. হ্যাঁ, Solids have different shape and volume. ওকে, লিখে দিচ্ছি, তোমরা পরে এখান থেকে এগুলো খাতায় নোট ডাউন করবে। 2 নম্বরটা জ্যোতি বলবে। The molecules in a gas have high kinetic energy. Very good. Next one for Ori. It's a liquid. Okay. Next, Jyoti. The gaseous state exert equal pressure in all directions. Very good. Next, Ori. So এটা ডায়মন্ড হবে? It will be diamond, no problem. Okay. Worksheet. Next one, space. Differentiate solid. Spaces, solid, minimum, liquid, কি বলে তোমার, more than solids but less than gas, Yes. by average. এটা মিডিয়াম করে দিতে পারে। ওকে, মিনিমাম এ করে দিই মিডিয়াম, আর গ্যাসেস এর ক্ষেত্রে স্পেস হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। Maximum. অরি বলো, এনার্জিটা বলো।
এনার্জি সলিডসে মিনিমাম কাইনেটিক এনার্জি থাকে, লিকুইডসে সলিডের থেকে বেশি কাইনেটিক এনার্জি থাকে কিন্তু গ্যাসের থেকে কম, আর গ্যাসেসে সবচেয়ে হাইয়েস্ট কাইনেটিক এনার্জি থাকে। ওকে, তার মানে সেম, স্পেস এন্ড এনার্জি সেম। যদি ডেনসিটি বলো। ডেনসিটি সলিডস এর ম্যাক্সিমাম, লিকুইডস এর মিডিয়াম, আর Okay, গ্যাসেস এর মিনিমাম। একদম ঠিক। মিডিয়াম, মিনিমাম। সারফেস। সলিডস এর মাল্টিপল সারফেস হতে পারবে, লিকুইডস good. এর অনলি একটা সারফেস হতে পারবে, আর গ্যাসেস এর কোনো সারফেসই হয় না, ভেরি নো গুড। সারফেস। সারফেস, সুন্দর। মলিকুলার মোশন হবে নেগলিজিবল মোশন, লিকুইডস এ হবে মোশন বাট মিডিয়াম, আর গ্যাসেস এ হলো ম্যাক্সিমাম মোশন, মডারেট। ওকে, খুব সুন্দর, ভালো উত্তর করছো তোমরা। গিভ ওয়ান ওয়ার্ড ফর দ্য ফলোইং। অরি। স্যার অ্যাটমস আর মলিকিউলস। ওকে, অ্যাটমস হতে পারে, মলিকুলস হতে পারে। নেক্সট। সেম কাইন্ড, জানো না, অ্যাডহেসিভ সরি কোহেসিভ ফোর্স। কোহেসিভ ফোর্স। নেক্সট ওয়ান, অরি। স্যার এটা হবে অ্যাডহেসিভ ফোর্স। adhesive force. Next one. লিকুইড। Liquid and gases also, but liquid is the most perfect answer. Okay. ফ্লুইড। এটা ফ্লুইডটা বেটার হবে, লিকুইড এবং গ্যাস দুটোই হয়। হ্যাঁ লিকুইড that takes the shape of its container. Shape, এটা shape বলেছে, এটা লিকুইডে দেওয়া ভালো, বিকজ গ্যাস হ্যাজ নো শেপ। গ্যাসের কোনো ডেফিনেট শেপ হয় না তো। হ্যাঁ, গ্যাসের কোনো ডেফিনিট শেপ হবে না, লিকুইডেরও তো শেপ হয় না ডেফিনিট। বাট ইট উইল টেক দ্য শেপ অফ দ্য কন্টেনার। এই যে এখানে বলা আছে। স্যার আমাদের ক্লাস 6 এর বইয়েও লেখা ছিল যে এই লিকুইডের কোনো ডেফিনিট শেপ থাকে না, যে কন্টেনারে থাকে সেই কন্টেনারের শেপটা নিয়ে নেয়, আর গ্যাসের ক্ষেত্রেও একই বলা ছিল। একই বটে, but it is more perfect for the liquid because you can see the shape for liquid but not for the gas. It may be for the both, but it is most perfect for the liquid than the gas. কারণ গ্যাসকে আমরা তো দেখতে পাবো না, না? It's for the fluid, it's okay, but it's মানে better for the liquid. এটা একটু কন্ট্রোভার্সি উত্তর হতে পারে, কারণ কোনটা বলছে দেখতে পেয়ে তাহলে আমরা এখানে স্টার মার্ক মেরে রাখি, কারণ এটা ফ্লুইডের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফ্লুইডের ক্ষেত্রে সঠিক, বাট ইট ইজ মোর প্রেফারেবল ফর দ্য লিকুইডস। এটা মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন, এনিথিং দ্যাট অকুপাইজ স্পেস অ্যান্ড হ্যাজ ওয়েট। এটা কি বলবো? Sorry? Matter. Next one. Materials which have a uniform component. Uniform component. বলবো বলো। স্যার হোমোজিনিয়াস মিক্সচার। Material which is uniform composition and same properties. হ্যাঁ, homogeneous, একদম homogeneous. homogeneous হবে ওটা। সমসত্ব, যেটাকে বলা হয় সমসত্ব, এর কম্পোজিশনটা একই। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, প্লিজ হেল্প
কম্প্রেসিবিলিটি ভালো ভালো করবে ওকে, কম্প্রেসিবিলিটি। আচ্ছা, তোমার এখানটাতে এত দূরই করে রাখি। এখানে আর কি কি দিয়েছে? ডিরেক্ট কম্বিনেশন। আগে নেক্সট দিন তোমারটা থেকে শুরু করব। আর ওই বইয়ে কি কোশ্চেন আছে একবার দেখে নেবো। ল অফ কনজারভেশন অফ মাস একই, মোটামুটি সেম জায়গাতেই আছে। আগে এটাকে অফ করি।